First problem. Page number 197. Page number 199. Page number 199. Numerical answer. Numerical answer type questions. 1 mark. It is no negative marking. Problem 1. So very simple problem. Both are x and y are exponential variables with not IDs. Independent exponential variables. X follows expo of mean value ఇచ్చారు, జాగ్రత్త చూడాలి, పొరపాటున వేస్తాం. మీన్ 1/4 కాబట్టి పారామీటర్ 4 అవుతుంది. y follows exponential, so this is 6 అవుతుంది. Now both x and y follows exponential distribution. X and y are not IIDs. X and y are not IIDs. X and y are not IIDs. So now z is equal to minimum of x comma y, then expectation of z is equal to dash. Expectation of z is equal to dash. Solution. We have here x follows exponential parameter theta I, then minimum of xi follows exponential parameter summation theta I is equal to 1 to n. This is a property. Xi's are independent. Xi's are independent. Now in this case, the minimum of x comma y z follows exponential parameters 4 plus 6. Therefore, z follows very important property 4 plus 6 10. Z follows expo 10. Expectation of z is equal to 1 by theta. 1 by that is 0.1. Numerical answer type question 0.1 is the answer. Second problem. X follows geometric 0.5, where x equal to number of trials. Number of trials. Probability of x equal to 5 given x greater than equal to 2. ఈ వాల్యూ కావాలి. x అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ అని అది బిగినింగ్ లో ఇచ్చారు, అది బేస్ చేసుకుని రాస్తాను. x ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్, ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ 2 power x minus 1 into p, x equal to 1 2 3 and so on infinity.
Now probability of x equal to 5, x greater than equal to 2. Conditional probability x equal to 5, x greater than equal to dividing by x greater than equal to 2. X equal to 5 fixed, x greater than 2 ante x takes here 2, 3, 4, 5 up to infinity వరకు ఉంటాయి. Dividing by 1 minus probability of x equal to 1. X less than or equal to 2 ante x less than 2 ante x equal to 1. Now numerator common part is x equal to 5. Common part x equal to 5 మాత్రమే ఉంటుంది. There is no 2, 3, 4 here. There is no 5, 6, 6, 7, 8, 9. Only x equal to 5 is the numerator common part. 1 minus p of x equal to 1. X equal to 5 అన్నప్పుడు probability function q power 4 into p by 1 minus q power 0 into p. q power 4, q value, p value 0.4, q value 0.6. 0.6 whole power 4, 0.4 by 1 minus 0.4, 0.6 whole power 4, 0.4 by 0.6, 0.6 whole cube, 0.4. Now the final answer here is 6 by 10 whole cube, 4 by 10. 6 cube ante 216 into 4 dividing by 10,000. That is 216 for 800 plus 64, 864 by 10,000, 0.0864 answer. So this is the way of doing. నేను మెమరీలెస్ ప్రాపర్టీ వాడలేదు ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైల్స్ కదా, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైల్స్కి మెమరీలెస్ ప్రాపర్టీ అనేది మనం తీసుకోకూడదు, డెఫినేషన్ వాడాల్సింది. ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ కేసు మాత్రమే మెమరీలెస్ ప్రాపర్టీ అనేది మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. కొన్ని కేసుల్లో నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైల్స్ కూడా వాడచ్చు, అవి డిఫరెంట్ కేసెస్. ఇక్కడేమో న్యూమరేటర్ అక్కడ కండిషన్ ఏమో మనకు ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అన్నాడు, రిక్వైర్మెంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5 అన్నాడు. కాబట్టి అక్కడ సేమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది లేదు, ఒకటేమో ఈక్వల్, ఒకటేమో గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ మెమరీలెస్ ప్రాపర్టీ అనేది మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ కేసులో మనం డిఫైన్ చేసాం, ప్రూవ్ చేసింది కూడా దానికే ప్రూవ్ చేసాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లంలో డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు. మ్యాక్సిమా మినిమా కేసులో ఎక్స్ ఫాలోస్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్ వేరియన్స్ g of a is equal to probability of a less than or equal to x less than or equal to a plus 2a, a plus 2. For what values of a, or what value of a that maximizes g of a? What value of a that maximizes g of a is dash. ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం మ్యాక్సిమం మినిమం ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి, దానికోసం మనం g of a is equal to probability of a less than equal to x less than or equal to a plus 2. X is normal, should be converted into z. Probability of a minus 2, mean value 2, variance value 2, standard deviation value 2, less than or equal to z less than or equal to a plus 2 minus 2 by 2. Probability of a minus 2 by 2, z less than or equal to a by 2. Phi of a by 2, phi of a
minus 2 by 2. Now this is g of a. Differentiate 1 with respect a. With respect a. Differentiate 1 with respect a. G dash of a. ఇది capital phi of 1. Capital phi of అన్నప్పుడు దాని డిఫరెన్షియేషన్ స్మాల్ phi వస్తుంది. a by 2 into 1 by 2 minus phi of a by 2 minus 1. Differentiation of bracket function 1 by 2 now equal to 0 based on the maximum minimum. To find the a value that maximize the g of a అని అడిగాడు. కాబట్టి ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి we have to apply the maximum minimum principles. ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఉన్నది. ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి. సో phi of a by 2 here half minus 1 by 2 phi of a by 2 minus 1 equal to 0. This small and this is dot PDF of z. Now half a of a by 2 half phi of a by 2 minus 1 phi of a by 2 is equal to phi of a by 2 minus 1. Symmetrical about origin. Symmetrical about 0. Symmetrical about 0 కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వల్ a by 2 minus 1 is equal to minus a by 2 అవుతుంది. Symmetrical about 0 కాబట్టి ఒకటి లెఫ్ట్ లో ఉంటుంది, ఒకటి రైట్ లో ఉంటుంది. a by 2 వాల్యూ ఇది a by 2 minus 1 వాల్యూ కాబట్టి a by 2 minus 1 is equal to minus a by 2 అని రాయొచ్చు. So now a by 2 plus a by 2 is equal to minus 1 plus 1 implies a is equal to 1. Definitely at this point g double dash a less than 0 test చేసుకోవచ్చు. a is equal to 1. Only single point. Less than 0 అయితే maximum, greater than 0 అయితే minimum ఉంటుంది. Less than 0 కాబట్టి at a is equal to 1. సో ఇలా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇక్కడ ప్రాపర్టీ మీకు తెలియాలి. సిమెట్రికల్ అయినప్పుడు మనకు గ్రాఫికల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే బై టేకింగ్ ద గ్రాఫ్ సిమెట్రికల్ గ్రాఫ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండి. a by 2 minus 1 అవి ఏ వాల్యూ పాజిటివ్ నెగిటివ్ మనకు ఐడెంటిఫై అవ్వదు. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏ వాల్యూ, సో ఇది a by 2 minus 1 అనేది సైడ్ ఈ ఏరియా అండి. a by 2 అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. దిస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నాడు. దిస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే కంపల్సరీగా ఒకటి లెఫ్ట్ ఉండాలి, ఒకటి రైట్ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే రెండు ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడో కంపల్సరీగా వాల్యూ ఉండాలి. ఏ వాల్యూ 1 కదా, ఏ వాల్యూ 1 అయితే 1 by 2, ఇదేమో minus 1 by 2, 1 by 2 minus 1 by 2. ఆ రెండు ఈక్వల్ ఉండాలంటే కంపల్సరీగా ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్, ఒకటి రైట్ సైడ్ ఉండాలి. సో ఇలా ప్రాబ్లం తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసి తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ ఏరియాస్ అనేవి మనం కంపారిజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. కంపారిజన్ ఎలా పడితే అలా చేయడానికి కుదరదు. ఆ రెండు ఈక్వల్ ఉండాలంటే సో ఇది ఈ ఏరియా మనకు ఇంకో ఏరియా గీద్దాం. సో
So this is another area. This is Z is equal to 0. This is A by 2. ఈ మొత్తాన్ని మనం phi of A by 2. These two are equal. These two are equal అంటే we have should consider this part. ఈ పార్ట్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఈ పార్ట్ ఏమవుతుంది మనకు phi of minus A by 2 అవుతుంది. phi of minus A by 2. కావాలంటే మీకు మోర్ క్లారిటీ కోసం ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. సో phi of minus A by 2 is equal to phi of A by 2 సిమెట్రికల్ కండిషన్స్లో. అప్పుడు ఏరియాస్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఇది. యాక్చువల్ మనకి ఇలా వచ్చింది, ఈ రెండు ఈక్వల్ అంటే మైనస్ A by 2 తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మైనస్ A by 2 అనేది తీసుకుంటే సిమెట్రికల్ కాబట్టి బోత్ ఏరియాస్ ఆర్ ఈక్వల్. సో మనకు దిస్ ఏరియా నేను రెడ్ మార్క్ టిక్ పెడుతున్నానండి. దిస్ ఏరియా బోత్ ఆర్ సేమ్. కాబట్టి ఆ రెండు కంపారిజన్లో మనకు డెఫినెట్గా ఏ వాల్యూ 1 వచ్చింది. లేదంటే మీరు ఏ వాల్యూ 1, 2, 3 ఇట్లా టెస్ట్ చేసుకొని ఎక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటుందో టెస్ట్ చేసుకోవడం అదొకటి ఇంపార్టెంట్. ప్రాబ్లం 4 ఒకటి మిస్ అయిందండి వాల్యూ దాంట్లో. ప్రాబ్లం 4లో అది నోట్ చేద్దాం. వాడు ఇచ్చిన గివన్ కండిషన్ ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ అన్నాడు. P of x is a probability mass function of x, discrete random variable. P of x plus 1 is equal to lambda P of x అన్నారు కదా. లాంబ్డా ఎలా ఉండాలంటే లై బిట్వీన్ 0 to 1 ఉండాలి. ప్రాబబిలిటీ of x greater than equal to 9 given x greater than equal to 5, that is equal to dash అనేది మెయిన్. హౌ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం? ఇక్కడ లాంబ్డా వాల్యూ మిస్ అయిపోయిందండి. ఇక్కడ ఇఫ్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 అనేది ఉండాలి, అది రాసుకోవాలి. అది మిస్ అయింది. లాంబ్డా లై బిట్వీన్ 0 to 1 వాడు కండిషన్ పెట్టి ఇఫ్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ అని అర్థం. ఇక్కడ ఉంటుంది అది. ఇఫ్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 దెన్ వాట్ ఉండాలి. ఇక్కడ తీసేయండి, ఇక్కడ తీసేస్తాం. ఇప్పుడు దీనికి షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఉందండి. మనం చేయాలంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. షార్ట్ కట్ ఫార్ములా P of x plus 1 by P of x. P of x plus 1 by P of x is equal to lambda. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే రెకరెన్స్ ఫార్ములా ఫర్ జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండి. జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క రెకరెన్స్ ఫార్ములా ఇది. కాబట్టి P of x అనేది మనకు జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క రెకరెన్స్ ఫార్ములా కింద తీసుకోవచ్చు. సో P of x is equal to 2 power x into P. X range 0, 1, 2 and so on. P of x plus 1 is equal to q power x plus 1 into P. X equal to 0, 1, 2 and so on. Now 2 power x plus 1 into P by 2 power x into P, that is equal to PP cancel, q power x cancel, remaining part q, అదే లాంబ్డా అన్నది. అలా q అనేది ఇవ్వకుండా లాంబ్డా అని, అందుకే q వాల్యూ లై బిట్వీన్ 0 to 1 కాబట్టి డెఫినెట్లీ x follows geometric P. X is equal to number of failures. నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ కేసులోనే మనం చెప్తున్నాం, ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్. కాబట్టి మనకు x గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 9, x గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 9, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5 మెమరీలెస్ ప్రాపర్టీ వాడచ్చు. ఈ రెండు ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ క్యాన్ బి న్యూమరేటర్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ దిస్ వాల్యూ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ 5 plus 4 అని రాసుకోవచ్చు. ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు గివన్ x గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5. Now this result is probability of x equal to 4. X equal to 4. X equal to 4 అన్నప్పుడు దీని ఫార్ములా q power x into p. q power x into p.
Q power value here. Q value ఎంత ఇచ్చాడు మనకు హాఫ్ అని ఇచ్చాడు. ఇది సేమ్ యాజ్ టు లాంబ్డా. Lambda is equal to half whole power 4 into half. That is equal to 1/2 whole power 5. 1/32. One by 32. 1/32 value 0 point something. 1 divided by 32. 0.03. Two decimal places. 3 decimal places అంటారు. ఆ విధంగా తీసుకోవచ్చు. Any doubt in this one? No. మనకి x values 1 2 3 అని ఇచ్చారు కదా ఎక్కడ క్వశ్చన్ లో 1 2 3 అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ అవుతాయి. అది కూడా చెప్తాను. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ కి చెప్పాక మీకు ఇందాక సమ్ టైమ్స్ ఇది లాక్స్ మెమరీ ప్రాపర్టీ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ 2 కేసుల్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్లో ఉన్నప్పుడు పైన మీకు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. పై కేసులో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది, ఇక్కడేమో గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ లాక్స్ మెమరీ ప్రాపర్టీ డైరెక్ట్గా వాడలేవు, కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ వాడి చెప్పాను. సో ఇక్కడ మీకు బోత్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆర్ సేమ్. ఇక్కడ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 9, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5. దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ లైక్ దిస్. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్. వాడు నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ అన్నాడు అనుకో, అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. అప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా q పవర్ x మైనస్ 1 ఇంటూ పి. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. p ఆఫ్ x ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు q పవర్ x ఇంటూ p. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 అండ్ సో ఆన్. ఈ కేసులో మీకు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x plus 1 probability of x q power x into p by q power x minus 1 into q power x cancel, ఇది p cancel, అంటే q value వస్తుంది lambda is equal to half. Probability of x greater than to m plus n, x greater than equal to m, that is equal to, so here is ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే లాంబ్డా పవర్ n అనే ఫార్ములా ఇది. దాని ప్రకారంగా మనం దిస్ కెన్ బి రిటన్ లాక్స్ మెమరీ ప్రాపర్టీస్. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5 ప్లస్ 4 గివన్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు, దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు 4, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 4. ఈ కేసెస్కు డైరెక్ట్ చేయవచ్చు. ఈక్వల్ అనే కండిషన్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ గేర్దాం కాబట్టి సో 5 ప్లస్ 4 అంటే మీకు కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ ప్రకారంగా చేసినా అన్కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ ప్రకారంగా చేసినా మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఇదేనండి. కండిషనల్ తీసుకొని చేయండి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 4 వస్తుంది. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 4 అంటే లాంబ్డా వాల్యూ 1/2 హోల్ పవర్ 4 1/16, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటనేది మనం చూస్తున్నాం. 0.0625. కాబట్టి మీకు ఆన్సరు ఎలా వచ్చింది చూడండి. ఈ రెండిట్లో ఒకసారి ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తారంటే నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ అని ఇవ్వడండి. అందుకే మీకు ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇంటర్వెల్ బేస్ ఉంటుంది. ఇంటర్వెల్ బేస్ ఉన్నప్పుడు వాడు
0.022 0.07 అంటాడు. అంటే మీరు ఒకవేళ మీరు డిఫైన్ చేయనప్పుడు ఒకవేళ లాక్స్ మెమరీ ప్రాపర్టీలో నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ వాడినా నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ వాడినా మీ ఆన్సర్ ఇంటర్వెల్లో ఫిట్ అయి ఉంటుంది. 0.022 0.07లో మీరు ఏది రాసినా కరెక్టే, 0.03 రాసినా కరెక్టే, 0.0625 రాసినా కరెక్టే. ఎందుకంటే అక్కడ మెన్షన్ చేయకపోతే అది స్టూడెంట్ తెలియదు ఏం చేయాలని. అందుకే బిగినింగ్ ఫ్రంట్ పేజ్లో రాస్తారు నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్సా నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ అనేది ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ ఇస్తారు. ఒక్కసారి మీకు ఒరిజినల్ పేపర్ చూస్తే మీకు ఆ క్లారిటీ వస్తుంది. ఒరిజినల్ పేపర్ అయినా ఆన్లైన్లో కూడా మీకు ఆ విధంగా ఇస్తున్నారు. బిగినింగ్లోనే మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి, ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో మీకు అది తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు 2 ఆన్సర్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ కేసా నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ కేసా. ఇక్కడ వాడు x=1 అని మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి సో డెఫినెట్గా x=1 డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ కింద వెళ్ళదు. మనం నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ కింద వెళ్తే డైరెక్ట్ ఫామ్లో లాంబ్డా పవర్ n, లాంబ్డా వాల్యూ అంటే క్యూ వాల్యూ, క్యూ పవర్ n అనే ఆన్సర్ మనం రాసుకోవచ్చు. మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు, మనం రెకరెన్స్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్పగలిగాం. ప్రాబ్లం 5 join PDF of x and y is g of x comma y is equal to ఇది ఒక మంచి ప్రాబ్లం అండి. మనకు e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x ప్లస్ y x క్యూబ్ y పవర్ 4 డివైడింగ్ బై గామా 4 గామా 5 x greater than 0 y greater than 0. X greater than 0, y greater than 0. Expectation of u dash u is equal to x by x plus y. ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీస్ చెప్పాను. గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనగానే అది బీటా కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్తుంది. ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఇది గామా ఫంక్షన్, ఇది జాయింట్ ఫంక్షన్. ఎలా తెలుస్తుంది గామా ఫంక్షన్ అంటే రాద్దాం. ఇది కొంచెం మీరు దాన్ని రీస్ట్రక్చర్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. g of x comma y here this can be written as e power minus x cube by gamma 4 e power minus y power 4 by gamma 5. This is equal to g of x, g of y. g of x, g of y గా రాసుకోవచ్చు. g of x comma y. ఇప్పుడు ఇవి గామా ఫంక్షన్సే కదా. x ఫాలోస్ గామా పారామీటర్ 4 అవుతుందండి. ఇక్కడ సింగిల్ పారామీటర్, ఏ వాల్యూ 1 రెండిట్లో కూడా. ఇది x పవర్ 3 1 రాయొచ్చు, x పవర్ 4 మైనస్ 1, y పవర్ 5 మైనస్ 1 రాసుకోవచ్చు. y ఫాలోస్ గామా 5. x follows gamma lambda 1 and y follows gamma lambda 2, then u x by x plus y follows which distribution? Anybody? Beta first kind, second kind? First kind, sir. మనకు ఎలా చెప్తున్నామంటే డినామినేటర్లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. తమ్ముడు అది 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ కైండ్, ఒక వేరియబుల్ ఉంటే సెకండ్ కైండ్. ఫస్ట్ కైండ్ న్యూ కామా న్యూ. Therefore, in our problem, u follows beta first kind 4, 5.
the mean of expectation of u is equal to mu by mu plus nu అని ఫార్ములా చెప్పాను 4/9. Your answer is 0.44 do 2 decimal places. ఎక్కువగా 2 decimal places. ఇప్పుడు రీసెంట్ 1920 పేపర్స్లో 3 అడుగుతున్నారండి. 3 decimal places అడుగుతున్నారు. 3 decimal places వరకు ఎంటర్ చేయాలి మీరు. బాక్స్ ఉంటుంది, బాక్స్లో ఎంటర్ చేయాలి. ప్రాబ్లం 6 వెరీ సింపుల్, అందులో వేస్తారు. ఎక్స్పోనెన్షియల్ మీన్ అన్నాడు. మీన్ వాల్యూ 2 అంటే పారామీటర్ వాల్యూ 1/2. దీని యొక్క పీడిఎఫ్ 1/2 e power minus x/2, x greater than or equal to 0. Solution e of x equal to 2. దీని CDF ఒకటి నేర్చుకోవాలండి, చెప్పాను మీకు. CDF 1 minus e power minus theta x. Theta x అంటే x/2. మన రిక్వైర్మెంట్ probability of x less than 1 given x less than 2 అన్నాడు. x less than 2 conditional probability x less than 1 x less than 2 by x less than 2. So x less than 1 x less than 2 common part x less than 1 ఏనండి. సో 1 కన్నా తక్కువ, ఇక్కడ 2 కన్నా తక్కువ, కాబట్టి కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతాయంటే దిస్ కెన్ 0 less than x less than 1, 1 less than x less than 2, కాబట్టి 0 1 అనేది కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x less than 2. CDF ప్రాపర్టీస్ వాడుకోవచ్చు, అవి మీకు హెల్ప్ చేస్తాయి బాగా. ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? 1 minus e power కేస్ కాబట్టి లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సేమ్ e power మైనస్ x వాల్యూ 1 1/2 e power minus x value 2 1 1 minus 0 minus 0.5 1 minus e power minus 1. క్యాలిక్యులేటర్స్ బేస్ చేసుకొని వాల్యూస్ రాస్తే మీకు 0.3935, అలాగే ఈ వాల్యూ 0.6321. Now the final answer is 0.6225. 3 decimal places రాయమన్నాడు అక్కడ. మీరు 4 రాసినా పర్లేదండి. 0.6225 అంటే ఇంటర్వెల్ అనేది వాడు ఆ విధంగా నోట్ చేస్తాడు మనకు. ఆ ఇంటర్వెల్లో ఉండాలి మీ ఆన్సర్. వాడు ఇచ్చిన ఇంటర్వెల్లో కంపల్సరీగా ఉండాలి. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వెల్స్ పెట్టుకుంటే మీకు మార్క్స్ రావు. ప్రాబ్లం 7 ఇది యాక్చువల్గా వెయిటేజ్ ఎక్కువ అండి, అయినా మనకు మోడల్ కావాలి. మోడల్ మీకు చెప్పడం కోసమే ఈ ప్రాబ్లం చేస్తున్నాము. y is equal to x plus mod x. Expectation of y cube is equal to dash. అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే ఎలా మీరు ప్రాబ్లం చేస్తారు అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసింది. మనకు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y cube కావాలి. ఇంటగ్రల్ y cube ఇంటూ dy. యాక్చువల్గా y లిమిట్స్ మనకు ఇవన్నీ తెలియాలి. a to b మనం నో నీడ్ టు టేక్ దిస్. మనం ఫంక్షన్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ y ప్లేస్లో x రాసేసుకుంటామండి. అప్పుడు x లిమిట్స్ 0 మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. రీప్లేస్ x బై x ప్లస్ మోడ్ x అనేది డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు f ఆఫ్ i కాకుండా మళ్ళీ మీకు వన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రాండమ్ వేరియబుల్ బేస్ చేసుకొని పీడిఎఫ్ కనుక్కొని చేయక్కర్లేదు. వైని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసేస్తాం. అప్పుడు f ఆఫ్ x dx అవుతుంది. సో మోడ్యులస్ ఉన్నప్పుడు స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 బేస్ చేసుకొని స్ప్లిట్ చేసుకుంటే ఇది మైనస్ ఎక్స్ హోల్ క్యూబ్. f ఆఫ్ x dx 0 టు ఇన్ఫినిటీ x మోడ్ x అనేది x అవుతుంది ఇంటర్వెల్లో, అన్ని పాజిటివ్స్ హోల్ క్యూబ్. f ఆఫ్ x అనేది 1/√2π e పవర్ మైనస్ x² by 2
డిఎక్స్. ఫస్ట్ వాల్యూ మీకు 0 అయిపోతుందండి. ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే 0నేగా, కాబట్టి 0 ఇది. హియర్ ఈజ్ 1/√2π టేకెన్ అవుట్ సైడ్. x ప్లస్ ఎక్స్ 2x క్యూబ్ అంటే 8x³ వస్తుంది. x³ ఇస్ దే e power minus x²/2 dx. దీనికి మనం గామాస్ వాడదామండి. గామాస్ వాడాలంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలి. x²/2ని t అందాం, 2x dx dt అందాం, 2 క్యాన్సిల్, x dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు x dx ఈక్వల్ టు dt. x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2t. x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2t. x³ లో నుంచి x² తీస్తే 2t వస్తుంది. x dx ఏమవుతుంది, dt అవుతుంది, e power minus t dt. Now 2 is a constant taken outside. 16/√2π 0 to infinity 2 minus 1 e power minus t dt. 16/√, ఇది గామా 2 అండి. గామా 2 అంటే 1. ఫైనల్ ఆన్సర్ 16/√2π. రేపు ఎగ్జామినేషన్లో ఈ 2π క్యాన్సిలేట్గా ఇస్తాడు. √2π క్యాన్సిలేట్గా ఇస్తారు. అప్పుడు మనకు న్యూమరికల్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చేయాలంటే, ఎందుకంటే ఎంత క్యాలిక్యులేటర్ ఉన్నా ఈ వాల్యూ సింప్లిఫై చేయాలంటే టేక్ మోర్ టైం. ఎగ్జామ్కి బాగా తెలుసు, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండవండి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పొయ్యేట్టుగా క్యాన్సిల్ చేస్తారు. ఆ వాల్యూ మనం క్యాన్సిల్ అయ్యేట్టుగా వాళ్ళు రాస్తారు. √2π ఇంటూ x ప్లస్ mod x అని ఇస్తారు. అప్పుడు ఆన్సర్ వాల్యూ మనం పై వాల్యూ తీసుకున్నట్లయితే 16/√2π క్యాలిక్యులేటర్ ద్వారా 5071. ఫైనల్ ఆన్సర్ 6.3819. వాటర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేటర్ ద్వారా ఏమొస్తుంది మీరు ఎంటర్ చేసేయండి. ఇక్కడ 2 డెసిమల్స్ 3 డెసిమల్స్ అని కాదు, ఎందుకంటే 4 డెసిమల్స్ ఉన్న మన వాళ్ళు ఫిట్ అయిపోతుంది, కాబట్టి మీకు ఇబ్బంది ఉండదు. ప్రాబ్లం 7 అది. ప్రాబ్లం 8. ప్రాబ్లం 8 ఇస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ప్రాబ్లం అండి. కొన్ని ప్రాపర్టీస్ తెలిస్తేనే మనం చేయగలుగుతాం. x ఫాలోస్ యూనిఫామ్ 0, 1. ఇంకా కండిషనల్ y given x ఫాలోస్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 5, p. చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే 5, p ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అన్నాడు, p ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అన్నారు. సో నౌ వాట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y, మారిజనల్ ఫంక్షన్ యొక్క మీన్ కావాలడుగుతారు. మరి ఇలాంటివి తెలుసుకోవాలంటే కాంపౌండ్ ప్రాబబిలిటీస్ కదా ఇవి. కాంపౌండ్ ప్రాబబిలిటీస్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 1/2. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y given x binomial distribution np formula 5p 5x. You know very well expectation of y కావాలంటే కండిషనల్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ కండిషనల్ మీన్ ఆఫ్ y given x అనే ప్రాపర్టీ ఉంది. మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ కండిషనల్ మీన్ ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y అనే ఫార్ములా ఉంది. y given x అంటే 5x. సో 5 ఇంటూ e of x. e of x ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేసాం బేస్డ్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్ 5/2. ఆన్సర్ ఈస్ 2.5. తెలిస్తే వెరీ సింపుల్ అండి, లేకపోతే మనం టేక్ మోర్ టైం. x follows Poisson 2 అండి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఈజ్ ఆడ్ అన్నాడు. దీనికి ఫార్ములా ఉందండి. ఫార్ములా తర్వాత మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డెఫినేషన్ ద్వారా చేయాల్సిందే. ఫార్ములా ఉంది, ఫైనల్ సింప్లిఫైడ్ ఫార్ములా ఉంది, అది నేను తర్వాత వెరిఫై చేసి మీకు ఇస్తాను. x follows Poisson 2, ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ e power
minus 2 power x by x factorial, x equal to 0, 1, 2 and so on infinity. X is the order. Odd numbers ఏముంటాయి మనకు ఇక్కడ x equal to 1, 3, 5 and so on. x equal to 1, 3, 5 and so on. So x equal అన్నిట్లో కూడా e power minus lambda is taken outside, 1 plus lambda, ఇక్కడ కూడా lambda వచ్చేస్తుందండి. Lambda square by 3 factorial, lambda power 4 by 5 factorial, lambda power 6 by 7 factorial plus and so on infinity. 2 into e power minus 2, 1 plus 4 by 3 factorial, lambda value 2 square, 2 power 4 by 5 factorial, 2 power 6 by 7 factorial plus and so on infinity. Approximate values రాయటమే. 2 into e power minus 2, 1 plus 4 by 6 ఇది, 16 by 120, 2 power 6 అంటే 64 by 5040. మైనూట్ బాగా ఈక్వల్ అయిపోతుంది. So now 2 into e power minus 2, 1 plus 0.2 by 3 అంటే 0.2 by 3, 0.67, 2 by 3, 0.67 approximately. 2 decimals రాస్తాను. This is 120, 16 by 120, 16 by 120, 0.13, 64 by 64 divided by 5040, 0. ఇంకా 01 అంటే ఒక ప్యాటర్న్ చూస్తే మనం ఇంకా డెసిమల్స్ పెరిగిపోతుంటాయి అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ టర్మ్స్. 2 into e power minus 2, approximately this value 1.80, 1.801, 1.80, 0 point కలిపితే 1.81 approximate values. మనకు e power minus 2 వాల్యూ 0.135 బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా అవసరం ఇది. 135 multiply 1.81 approximately, multiply 1.81 multiply into 2, the final answer 0.4899. ఇలా డెసిమల్స్ మీరు చూసుకోవచ్చు. మరి ఫార్ములా ఉంది, ఒక ఫార్ములా, డైరెక్ట్ ఫార్ములా, అది ఇస్తాను. అది కొంచెం మీకు యాక్యురసీ వస్తుంది. 0.4899 రాసా కదా నేను, ఇంకొంచెం యాక్యురసీ వస్తుంది. రేపు క్లాస్లో మీకు ఫస్ట్ ఫార్ములా ఇస్తాను, అది ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని చెప్పచ్చు. ప్రాబ్లం 10. X follows normal distribution. ఎగ్జాక్ట్లీ నార్మల్ అని చెప్పాడు. ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ మ్యూ అండ్ సిగ్మా స్క్వేర్, మీన్ వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కొంచెం టిపికల్ ప్రాబ్లం ఇవ్వడు. ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా 7% ఐటమ్స్ ఆర్ అండర్ 35. అండర్ 35 అంటే బిలో 7% అని ఇచ్చాడు ప్రాబిలిటీ, 7/100. ఓవర్ అండర్ 63 అన్నాడు, 89% అన్నాడు. 63 is 80%. Using this information we have to find out mean and under అంటే ఇక్కడ మీరు బిలో కూడా ఈక్వల్ తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. యూజింగ్ దీస్ టూ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ మ్యూ అండ్ సిగ్మా స్క్వేర్. మీకు అవన్నీ చాలా ఫెమిలియర్ ప్రాబ్లమ్స్, మనం డిస్కస్ చేసినవి కూడా. ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 35 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7% అంటే 0.07. ఇక్కడ ఈ 35 ఎటువైపు ఉంటుందంటే మీన్కి, అంటే మ్యూ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది.
న్యూమరికల్ ఆన్సర్ ఇస్తారు. అందుకని మనం ఎంసీక్యూలు ఉంటే మనం ఈజీగా చెప్పచ్చండి. న్యూమరికల్ ఆన్సర్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది అంటే మీ మ్యూ వాల్యూ అనేది డెఫినెట్గా 35 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, 35 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, 63 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆ మధ్యలో ఉంటుంది. లై బిట్వీన్ 35 to 63 మధ్యలో ఉంటుంది డెఫినెట్. ఎందుకంటే ఇది బిలో ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఇది బిలో 0.5, 0.5 కన్నా తక్కువ ఉంది. అలాగే ఇది ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 63, 0.89, ఇది బిలో కేసు అబౌవ్ కేసు అంటే రైట్ సైడ్ ఉంటుంది, మీన్కి రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. ముందు జెడ్లో కన్వర్ట్ ఇంటూ జెడ్, కన్వర్ట్ ఇంటూ జెడ్. జెడ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 35 minus mu by sigma 0.07. Probability of z less than or equal to z1 0.07. z1 falls left side and negative sign. So phi of minus z1 is equal to 0.07. దీని మనం 1 minus phi of z1 0.07, phi of z1 0.93. టేబుల్ వాల్యూస్ మీరు చూడండి, మీ దగ్గర ఉన్నాయి. ఆ టేబుల్ వాల్యూస్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. 1.48 దగ్గరగా ఉన్న వాల్యూ 1.48కి కరస్పాండింగ్ ప్రాబిలిటీ వాల్యూ 0.9306 ఉంది. ఇంకా ప్రిసీడింగ్ అసీడింగ్ కానీ అంతకన్నా దగ్గర వాల్యూ లేదు. కాబట్టి 9306 వెరీ క్లోజ్ టు దిస్ వన్. వాళ్ళే ఇస్తారు టేబుల్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు z1 అంటే falls negative left side, negative side 1.48. So here 35 minus mu by sigma minus 1.48. From this mu is equal to mu here is minus 1.48 sigma is equal to 35. Equation 1. Similarly, same thing మనం ఇది కూడా తీసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా సిమిలర్గా ప్యారలల్గా రన్ చేద్దామండి. దీన్ని కూడా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 63 0.89, z less than equal to 63 minus mu by sigma 0.89. Probability of z less than equal to z2 0.89. z2 falls right side and positive. Phi of z2 is equal to 0.89. Phi of టేబుల్ వాల్యూ దగ్గరగా ఉన్నది, పాజిటివ్ సైడ్ కదా, టేబుల్ వాల్యూ 1.23 ఉందండి. 0.8906 ఉంది, వెరీ క్లోజ్ టు 0.89. బోత్ ఆర్ కంపారబుల్. z2 is equal to 1.23. So now here is 63 minus mu z2 అంటే డిఫైన్ చేసి is equal to 1.23. Now the equation mu plus 0.23 sigma is equal to 63. Equal to solve 1 and 2. We get మనకు కావాల్సింది వేరియన్స్ అడిగాడు, అడిగింది వేరియన్స్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అడిగాడు. కాబట్టి మీరు mu plus 1.23 sigma is equal to 63, mu minus 1.48 sigma is equal to 35. రెండు సాల్వ్ చేయాలంటే ప్లస్, ఇది ప్లస్ చేయండి, ఇది ప్లస్ అవుతుంది, దిస్ ఈజ్ మైనస్, రెండు క్యాన్సిల్. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హియర్ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకు 2.671 సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28. Sigma is equal to 28 by 2.71. 28 dividing by 2.71
దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10.33 సిగ్మా వాల్యూ. అడిగింది వేరియన్స్ కాబట్టి స్క్వేర్ చేయాలి. మీకు క్యాలిక్యులేటర్ ఫెసిలిటీ ఉంటుందట, దాన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 10.33 హోల్ స్క్వేర్, దట్ వాల్యూ 106.7089 అప్రాక్సిమేట్లీ 107 అని రాయొచ్చు. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ హియర్. కాబట్టి అక్కడ మనకి వచ్చిన వాల్యూనే తీసుకోవడం బెటర్. మళ్ళీ రికరింగ్ చేయొద్దని, రికరింగ్ అక్కర్లేదు కాబట్టి ఈ రికరింగ్ తీసేద్దాం. ఇప్పటి నుంచి అలవాటు చేసుకోండి. యాజ్ ఈజ్గా మీరు సిగ్మా స్క్వేర్ వాల్యూ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఇవన్నీ కూడా 10 చెప్పాను మీకు. ఇంకా మీకు న్యూమరికల్ ఆన్సర్లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. NAT 2 మార్క్స్. Problem 1. The PDF of X is symmetric about 0 అన్నాడు. అది ఇంపార్టెంట్. సిమెట్రిక్ అబౌట్ 0. ఇది మైనస్, చాలా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం అనేది. -2 + 2 ఇంటగ్రల్ -x2 + x f du dx is equal to what? చూడటానికి అనిపిస్తుంది, కొంచెం డిఫరెంట్ టెక్నిక్ ఇది. సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఎప్పుడైతే సిమెట్రిక్ అన్నాడో డెఫినెట్గా మనం కండిషన్స్ వాడుకోవాలి. f of x is symmetric about 0. About 0. You know, -x equal to f of x. మనకు CDF కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయండి. CDF కాన్సెప్ట్లో f of -x equal to 1 - f of plus x. మీరు దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన అదే వస్తుందండి. ది డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఏమవుతుంది? f of -x మైనస్ ఉంటుంది. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ 0 - f of x. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అప్పుడు f of -x equal to f of x అని చెప్పచ్చు. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ CDF, from this also we can get f of x equal to 1 - f of -x అని రాసుకోవచ్చు. ఇదొకటి. ఈ 3 స్టెప్స్ అనేవి చాలా అవసరం. మనకి ఇచ్చిన ఇంటిగ్రేషన్ అంటే -2 to +2 -∞ ఇచ్చారండి. నేను ఇక్కడ x అని రాశాను, తప్పది. -∞ to x f of u du dx అన్నాడు. f of u du dx, the integration value. Help of the symmetric conditions. This can be split as like this: -2 to 0 integral -∞ to x f of u du. అది u కాన్సెప్ట్ అది. అలాగే -2 to 0 రాసాం. ఇప్పుడు 0 to 2 రాసుకుందాం. ఇవి -∞ to ప్లస్ -∞ to x f of u du dx. మీకు మ్యాథమెటిక్స్లో సార్ చెప్పే ఉంటారు, మేడం గారు సార్ కానీ, ఈ చేంజ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్స్లో మీరు ఫంక్షన్స్ లిమిట్స్ అవి మార్చుకోవచ్చు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్పచ్చు. ఇంకా అది కూడా మనం ఒక హెల్ప్ అండి. -2 to 0 ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా మీరు ఏమంటారంటే CDF కాన్సెప్ట్. ఇది క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ యొక్క
డెఫినేషన్ కాబట్టి దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ యూ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్. కాబట్టి మొత్తం మనం గమనించినట్లయితే ఇది క్యాపిటల్ ఎఫ్, ఈ పార్ట్ అంతా అండి, ఈ పార్ట్ అంతా మనకు క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ 0 to 2 మళ్ళీ దీన్ని క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని చెప్పు. మీకు ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ పైన రాశానండి, దాని ప్రకారంగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏమన్నా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా పైన మనం రాసిన 3, ఈ 3 ప్రాపర్టీస్, ఇదొకటి ఇదొకటి ఇదొకటి. దీని హెల్ప్ తీసుకొని మనం చేయాలి. తీసుకునే ముందు నౌ లైక్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మల్టిప్లై విత్ మైనస్. ఒక ఇంటిగ్రేషన్స్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ప్రకారం ఈ చేంజ్ ఆఫ్ అంటే లిమిట్స్ను ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ అనుకుంది, డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు డిటి అవుతుంది. అప్పుడు టీ లిమిట్స్ కావాలి. ఎక్స్ లిమిట్స్ ఏమో మీకు -2 to 0 కదా, అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -2 అయితే టీ ఈక్వల్ టు -2. ఇక్కడ మనకు +2 కాన్సెప్ట్లో +2 రావాలి. +2 రావాలంటే అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -t అని తీసుకుందాం, -dt వస్తుంది. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -t ఈక్వల్ టు 0 అయితే 0. అప్పుడు -2 ప్లేస్లో +2 రాయండి, 0 ప్లేస్లో 0 రాయండి. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో -t, నేను టీ అని రాయకుండా ఎక్స్ గానే ఉంచుకున్నాను నా కన్వీనియన్స్ కోసం. డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు -dt, మైనస్ ఈస్ టేకెన్ అవుట్ సైడ్. మళ్ళీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసుకున్నాను. అంటే మీకు ఫంక్షన్ టర్మ్స్ ఎక్స్ టర్మ్స్ కానీ టీ టర్మ్స్ కానీ ఏది వచ్చినా పర్లేదు, వైలో రాసుకోండి, జెడ్లో రాయండి, కేలో రాయండి, వేరియబుల్ అది కాబట్టి ఆ విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కానీ మనం రాసుకుంటాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇక్కడ నెగటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి ఈ చేంజ్ ఆఫ్ ది లిమిట్స్ ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రేషన్ యొక్క లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ చేంజ్ చేశారో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సైన్ విల్ బి చేంజ్. కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ సైన్ అవుతుంది. 0 to 2 రాయొచ్చు. యాక్చువల్గా ఎప్పుడు కూడా లోయర్ లిమిట్ అనేది లెస్ దాన్ ది అప్పర్ లిమిట్ ఉండాలి. ఇక్కడ రివర్స్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని చేంజ్ ఆఫ్ లిమిట్స్ చేసినప్పుడు సైన్ అనేది మారిపోతుంది, మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ -x dx 0 to 2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ dx. ఇప్పుడు ఈ రెండు మనం కంబైన్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకని సేమ్ లిమిట్స్ కదా, సేమ్ లిమిట్స్ కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనం కంబైన్ చేస్తే సింగల్ ఇంటిగ్రాండ్ అనేది రాసుకోవచ్చు. 0 to 2 ఎఫ్ ఆఫ్ -x ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ డిఎక్స్ అని రాయొచ్చు. 0 to 2. మరి ఇది ఆల్రెడీ మీకు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా, సో పైన మనం చెప్పిన ప్రాపర్టీస్ ప్రకారంగా ఎఫ్ ఆఫ్ -x ఈక్వల్ టు 1 - f ఆఫ్ x అని రాసుకుంటే 1 - f ఆఫ్ x ప్లస్ ప్రాపర్టీస్ వాడి చెప్పాను, సిమెట్రికల్ అబౌట్ 0 కాబట్టి వీ కెన్ అప్లై దిస్ వన్. వితౌట్ దట్ కండిషన్ వీ కెనాట్ అప్లై దిస్ వన్. అందుకే వాళ్ళు ఆ కండిషన్ ఇంపోజ్. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఇంటగ్రల్ 0 to 2 dx అని, దట్ ఈస్ x అవుతుంది. 0 to 2 2 - 0, ద ఆన్సర్ ఈస్ 2. మరి ఎగ్జామ్కి ఇచ్చింది మనం టైం పడుతుంది, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కదా, కొంచెం మనం ఇప్పుడు కాబట్టి కొంచెం మీకు స్లోగా చెప్పాము. మన ఎగ్జామినేషన్లో కొంచెం ఫాస్ట్గా చేసుకో. ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనం ఉన్నప్పుడు సో జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రాబ్లం 2. ప్రాబ్లం 2 కాన్సెప్ట్ అంటే బేయిస్ థియరమ్ కాన్సెప్ట్. Bulbs produced by factory of I have lifetimes in months distributed as exponential 1/3 power I is equal to 1 to 3. A firm randomly procures 40% of its required bulbs from F1, 30% from F1 and 30% from F. A firm randomly procures 40% of its required bulbs from F1, 30% from F2 ఉండాలి. F1 పడింది కూడా, అది F2 కరెక్ట్ చేసుకోండి.
that is F2. Thirty percent from F2, 30% from F3. A randomly selected bulb from this film is found to be working after 27 months. That is arbitrary choice, arbitrary event అంటారు దాన్ని. After 27 months, and X greater than 27, lifetime is greater than 27. The probability that it was produced by the factory 3. అది ఫ్యాక్టరీ 3 నుంచి రావడానికి ఛాన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాను. సో మనం ట్రీ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని చెప్పచ్చండి. ఈజీలీ వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో ప్రియారి ప్రాబిలిటీస్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? 40%, 30%, 30% అని ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈస్ 40%, 40/100, 30/100, 30/100. నౌ దిస్ ఈస్ బ్రాంచెస్, సబ్ బ్రాంచెస్ అంటాం వీటిని. ఒకటి హ్యాపెనింగ్ అయితే ఇంకోటి నాన్ హ్యాపెనింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు ఆర్బిటరీ ఈవెంట్ ఏంటంటే లెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబ్లం దట్ లైఫ్ టైం అంటే సర్వీస్ సెలెక్టెడ్ బల్బ్ వర్కింగ్ ఆఫ్టర్ 27, లైఫ్ టైం అనేది 27 months అన్నాడు. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? బేస్డ్ ఆన్ ది ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇక్కడ టీ ఫాలోస్ ఎక్స్పో ఆఫ్ పారామీటర్ నాట్ ఐఐడిస్ 1/3 పవర్ ఐ. ఐ అంటే ఫ్యాక్టరీ 1, ఫ్యాక్టరీ 2, ఫ్యాక్టరీ 3. అంటే వాటి లైఫ్ టైమ్స్ అనేవి సర్వీస్ టైమ్స్ కానీ లైఫ్ టైమ్స్ కానీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఫ్యాక్టరీ 1 లైఫ్ టైం 1/3 పారామీటర్ అయితే ఫ్యాక్టరీ 2కి 1/3² అన్నాడు, ఇంకా తగ్గిపోతుంది పారామీటర్ వాల్యూ. ఫ్యాక్టరీ 3కి 1/3³ అన్నాడు. కాబట్టి ఫ్యాక్టరీ 1కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఫ్యాక్టరీ 1కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో మీకు షార్ట్ కట్ ఫార్ములా e⁻ θ x, θ వాల్యూ 1/3 ఫ్యాక్టరీ 1కి, x వాల్యూ 27, సో e⁻ -9. ఇలాగే ఫ్యాక్టరీ 2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. e⁻ -1/9 into 27, that is equal to e⁻ -3. ఫ్యాక్టరీ కంటే ఇది లైక్లీహుడ్స్ అంటాం మనం. లైక్లీహుడ్స్ 1/27 into 27 months, e⁻ -1. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e⁻ -9. ఇది అక్కర్లేదు మనకు. ఇదేమో మోర్ దాన్ 27 అండి. లైఫ్ టైమ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 27. ఇదేమో లెస్ దాన్ 27. నో నీడ్ టు టేక్ ద సెకండ్ బ్రాంచ్ హియర్. ఓన్లీ ఫస్ట్ బ్రాంచ్ మనకు కావాలండి. సబ్ బ్రాంచెస్లో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ వరకే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. మరి ఏంటంటే సెలెక్టెడ్ బల్బ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆఫ్టర్ 27 months. ఇట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ఇట్ ఈస్ produced by the factory 3. That lifetime is A. Now factory 3 priori probabilities into the corresponding likelihood e⁻ -1 by so sum of the product of the prioris and corresponding likelihood 40/100 into e⁻ -9, 30/100 into e⁻ -3, 30/100 into ఈ న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో ఎల్సిఎమ్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ అవ్వగా 30 into e⁻ -1 by 40 into e⁻ -9, 30 into e⁻ -3, 30 into e⁻ -1. ఇది క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్. నాకు వచ్చిన ఫైనల్ ఆన్సర్ మీరు ట్రై చేయండి. నేను కూడా చేశాను. మొత్తం 0.8804. మీరు కూడా ఒక వెరిఫై చేసుకోండి. e⁻ -1 value, e⁻ -3 value, e⁻ -9 value using calculator. The result is 0.8804. Next problem 3. Problem 3. Y follows uniform distribution. ఇంకా వాడు కండిషనల్ పీడిఎఫ్ ఇచ్చారండి. f of x given y ఇచ్చారు. కండిషనల్ పీడిఎఫ్ 1/y.
ఒక స్పెషల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతే, మనకు తెలియదు ఏంటనేది. అంటే వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చెప్పలేము. దిస్ కండిషనల్ ఫాలో విచ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చెప్పడానికి ఇక్కడ డిపెండెన్సీ ఉంది, అందుకని మనం డైరెక్ట్గా చేసుకోవడమే. E of x is equal to what? So first of all here we have to calculate the ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లం చేయాలి. కాబట్టి మనకు యాక్చువల్గా E of x ఫార్ములా ఏంటి? మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ of x given by అనే ఫార్ములా ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మీన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x given by ఇంటగ్రల్ దాని కరెస్పాండింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా ఇది x ఇంటూ f ఆఫ్ x given by dx అండి, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. క్లియర్ అవర్ లిమిట్స్ ఆర్ వాట్? జాగ్రత్తగా చూడాలండి. ఇక్కడ లిమిట్స్ x లిమిట్స్ రాయాలి. x లిమిట్స్ ఆర్ 0 to x లిమిట్స్ 0 to y తీసుకోవాలి. x into 1 by y dx. 1 by 1 purely constant. Integration of x square by 2, 0 to y. y square i2 y i2 వస్తుంది. క్యాన్సిల్. నాకు వచ్చిన రిజల్ట్ అదండి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y by 2, 1 by 2 e of y. y ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది? ఇక్కడ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాబట్టి we can directly write the mean of y 1 by 2. So that is equal to 1 by 2 అంటే 1 by 4, 0.25. So very important for the examination point of view. ఇక్కడ మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదండి. So problem 4. ఇంకా సార్ క్లాస్ తీసుకోవాలి. యాక్చువల్గా వాళ్ళ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ ఇష్యూ రావడం వల్ల మనం ప్రాబ్లము అనేబుల్ దేర్ హియర్. సో మనం యాక్చువల్గా కొద్దిమంది ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు, మా ఈవినింగ్ క్లాసు మాకు చదువుకోవడానికి ఇబ్బంది, సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామ్స్కి ఇబ్బంది అంటున్నారు. ఇది సిచ్యువేషన్లో మనం అసెస్మెంట్ చేయలేకపోతున్నాం కరెక్ట్గా. డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉండటం వల్ల, ఒక 10 కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉండటం వల్ల వాటిలో ఒక 5 to 6 కాలేజ్ అటానమస్ కాలేజ్ వల్ల ఎగ్జామినేషన్ షెడ్యూల్స్ చాలా డిఫరెంట్గా మారుతున్నాయండి. అందరినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుని వెళ్ళాలి. బట్ యాక్చువల్లీ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ డిసెంబర్లోనే కంప్లీట్ చేసుకొని ఎన్ని ప్లాన్స్ చేసినా, సో స్టూడెంట్స్ యొక్క రిక్వెస్ట్ మీద చాలా వరకు మనం డిఫరెంట్గా మార్చుకోవడానికి వచ్చింది. సిద్ధార్థ వాళ్ళకి ముందు ఎగ్జామ్స్ పెట్టారు, కేబిఎన్ వాళ్ళకి ముందు ఎగ్జామ్స్ పెట్టారు. ఇట్లా రకరకాలుగా మార్చుకోవడం వల్ల కొంత ల్యాగింగ్ అనేది ఉంది. అది సో ప్లానింగ్ అనేది చేస్తూనే ఉన్నాం ఎప్పటికప్పుడు. ఎక్కడ కూడా మేము డిలే అవ్వకుండా చూస్తూనే ఉన్నాము. బట్ మోర్ టాపిక్స్ అంటే మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి మా ఉద్దేశం. లెవెల్ 3 ప్రాబ్లమ్స్, ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ మేము చేస్తే దాని మీద మీకు నాలెడ్జ్ బ్రహ్మాండంగా వస్తే ఆ మంచి ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఈ విధంగా కొంచెం